درود پاک جو ہے یہ عبادت ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہلکا سمجھا جائے، ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو عام سی ہو، جس کی ویلیو نہیں، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو نہ صحیح۔ یہ بات یاد رکھیں کہ درجتاً حکم کے اعتبار سے یہ باقی فرائض سے حکم جدا رکھتی ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، سب سے اعلیٰ۔ درود و سلام عام عبادت نہیں۔ آپ بولیں گے، اب آپ بولیں گے انشاءاللہ، آپ کی زبانیں بھی، آپ کے دل بھی، آپ کے دماغ بھی حاضر رہے تو انشاءاللہ آپ سب بولیں گے یہ عبادت ایسی عبادت نہیں کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ ہلکی عبادت ہے، عام عبادت ہے۔ ارے تو نماز کو فرض کہتا ہے، میں نماز سے بڑا فرض درود کو کہتا ہوں۔ نماز سے بڑا فرض درود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نماز کے فرض ہونے کا حکم قرآن سے ثابت ہے، درود کا اس سے بڑا فرض ہونے کے اعتبار سے اللہ کے عمل سے ثابت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، بلکہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، سب سے افضل الانبیاء، ہر نبی ہر رسول سے اگر وہ اعلیٰ ہے لیکن میرے اللہ سے اعلیٰ نہیں ہے، اللہ سے اعلیٰ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خالق ہے، میرا نبی مخلوق ہے۔ خالق ہر حال میں اعلیٰ ہے، مخلوق ہر حال میں خالق سے درجتاً کم ہے۔ تو جو عمل خالق کا ٹھہرتا ہے وہ عمل درجتاً مخلوق سے اعلیٰ بنتا ہے۔ ارے نماز پڑھنا نبی کا کام ہے، درود پڑھنا اللہ کا کام ہے، تو پھر سمجھ آ گئی کہ نماز سے بھی افضل اور اعلیٰ درجہ درود کا ہے۔ نبی کا عمل ہر حال میں کم رہتا ہے اللہ کے عمل سے۔ نماز سب سے اعلیٰ فرض ہے، عبادات میں سب سے اعلیٰ فرض ہے۔ یہ حکم ہونے کے اعتبار سے فرض اللہ کا ہے، فرض کس کا ہے؟ لیکن سنت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادا کرنے کی وجہ سے یہ سنت بن جاتی ہے، حضور کی سنت بھی کہلاتی ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے جی؟ گویا نبی کا عمل بھی سنت ہے اور اللہ کا عمل بھی سنت ہے۔ تو نبی اللہ سے اعلیٰ نہیں تو پھر نبی کا عمل بھی اللہ کے عمل سے اعلیٰ نہیں۔ اللہ کا عمل نبی کے عمل سے ہر حال میں اعلیٰ ہے۔ تو درود پڑھنا اللہ کا عمل ہے، نماز پڑھنا نبی کا عمل ہے، تو پھر درود نبی کے عمل سے یعنی نماز کے عمل سے اعلیٰ بھی ٹھہرا، اجر اور ثواب میں افضل بھی ٹھہرا۔ اچھا، اگلی بات، نماز ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں یار، چلو جڑے نہیں پڑھتے خیر وہ بھی بول لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بخشش کا سامان تے ہے نا، وہ ہے نا، لیکن کدوں جدوں اللہ قبول فرما لے، انجی گل ہے۔ تے جی اگر قبول نہ کرے تو پھر نماز ساڈا بخشش دا سامان نہیں۔ اردو پسند کرتے ہو یا پنجابی؟ پنجابی ٹھیک ہے، اردو ٹھیک ہے؟
पंजाबी ठीक है, चलो असी साउंड बदल लेने पंजाबी ते आ जाने हैं। सुनो, नमाज अमल नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम दा अगर एक कबूल हो जाए तो इस बख्शिश का सामान है, अगर ये अल्लाह कबूल ना करे तो ये बख्शिश का सामान नहीं रहा, अल्लाह रद्द फरमा देंदा। और हदीस तो साबित भी है, जेड़ी कबूल नहीं करता वो वलेट के नमाजी दे मुंह ते दे मारता और कहंदा चल तेरी इस नमाज की मैनू कोई लोड़ नहीं, ते जेड़ी नमाज रद्द हो गई वो तेरी बख्शिश का सामान नहीं बनी। लेकिन अल्लाह दा अमल दरूद है, जदों भी पढ़ेगा तेरी बख्शिश का सामान बन जाएगा। इत्थे एक और गल, बाकी जितने आमाल ने उन्होंने रियाकारी नाल अदा करिए ते रद्द हो जाते ने। रियाकारी दिखलावा, किसे वास्ते काम करना, किसी नू दिखाने वास्ते काम करना, किसी नू राजी करने वास्ते काम करना। फरमाया अगर नमाज रियाकारी नाल पढ़ेगा नमाज मरदूद हो जाएगी, रोजा रियाकारी वास्ते रखेगा मरदूद हो जाएगा, हज रियाकारी वास्ते करेगा तो मरदूद हो जाएगा। हाँ हाँ, नमाज रियाकारी की बुनियाद पे रद्द हो जाती है, लेकिन दरूद ऐसा अमल है फजीलत के एतबार नाल तू रियाकारी वास्ते भी पढ़े, किसी नू विखाण वास्ते भी पढ़े, फिर भी तेरी बख्शिश का सामान है। किसी नू विखाण वास्ते भी पढ़े, किसी वास्ते भी पढ़े, फिर भी तेरी बख्शिश का सामान है। फिर पता लग गया भी दरूद आला इबादत है कि नहीं है। अच्छा, इहदे तू ये हरगिज मतलब नहीं लेना कि दरूद ही पढ़ना नमाज़ां दी छुट्टी, यह गल हरगिज नहीं लैनी, यह गल नहीं समझनी। इस वास्ते कि कुरान दे विच नमाज दे फर्ज होने का बाकायदा हुक्म है। जिस तरह नमाज दे फर्ज होने का बाकायदा हुक्म है, इंज दरूद पढ़न का बाकायदा हुक्म नहीं। नमाज न पढ़ से ते कल सवाल हो सी, दरूद न पढ़ से ते कख न रासी, ये गल भी नाल है। सवाल हो सी नमाज ना पढ़ने का, लेकिन दरूद ना पढ़ से ते कुछ पल्ले रहना ही नहीं, हर शय गई। क्योंकि दरूद ना पढ़न वाला वो ही है जिहड़ा मिलाद नहीं मनदा। जिन्हें मिलाद नहीं मनना उन्हें दरूद भी नहीं पढ़ना, ओदे पेट च ही मामलात इस तरह के उठते रहने थे, उन्हें नमाज दरूद नहीं पढ़ना। लिहाजा ये गल ज़हन च नहीं रखनी कि दरूद ही पढ़ना है। नमाज हर हाल च फर्ज है, हर सूरत च फर्ज है, लाजम है, वो पढ़े बगैर गुजारा नहीं। दरूद इन्ना नमाज़ां नूं कबूल कराने दा ज़रिया वे। नमाज़ां पढ़ो लेकिन कबूल कराने का सबब की वे दरूद है। एक हदीस तुहाडी खिदमत विच अर्ज करके अपने मौजू की तरफ आउण लगा। वो हदीस के वे अल्लाह दे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं सर्रहु इन यल्क़ल्लाह रादिया, जेड़ा बंदा चाहता है मेरा रब मेरे ते राजी हो जाए। चाहते हो सारे, तुम सारे चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए, चाहते हो ना? साहिब ईमान कोई भी ऐसा नहीं जिहड़ा नहीं चाहता कि अल्लाह राजी होवे। किसी दी एक ख्वाहिश तमन्ना, बल्कि हर ईमान वाला ये चाहता है कि मेरा अल्लाह मेरे ते राजी हो जाए। ये अल्लाह नू राजी करने वास्ते मस्जिद दे विच भी आउंदा है, सजदे भी करता है, रुकू भी करता है, क़याम भी करता है, ये रोजे भी रखता है, ये हज भी करता है, ये ज़कात भी देता है, ये नेकी दे काम भी करता है, ये भलाई दे काम भी करता है। हाँ हाँ, इन्हां सारे कामां दी बुनियाद ते अल्लाह राजी हो जाता है, लेकिन शर्त रख के राजी होता है। वो इस तरह कि अगर वो अल्लाह कबूल करेगा ते राजी होवेगा। अल्लाह खुद नबी फरमाते ने, मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह राज़िया, जेड़ा चाहता मेरा रब मेरे ते राजी हो जाए, फलयुकस्सिर सलात अलैया, ओ कसरत नाल दरूद मेरी जात ते पढ़े, दरूद मेरे ते पढ़ेगा, अल्लाह दे ते राजी हो जाए।
اب اس کا مطلب سمجھ آ گیا، ایک گل سمجھ آ گئی کہ درود پڑھن نال اللہ راضی ہوندا ہے، درود پڑھن نال ساڈیاں نمازاں قبول ہوندیاں، درود پڑھن نال ساڈے روزے قبول ہوندے ہیں، درود پڑھن نال حجاں قبول ہوندیاں۔ گویا ہر چیز دی قبولیت دے پیچھے درود ہے۔ اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو تے جڑے اگے نہیں بولے ہو ہن ذرا اچھی آواز نال اللہ نو راضی کرن واسطے درود پھر پڑھو ایک باری، الصلاۃ۔ اے باہر جڑے بیٹھے ہو میں تکنا پیا، انہاں دی زباناں نہیں ہل رہیاں، پڑھو سارے ذرا ہاتھ چاہ کے ایک باری پڑھو الصلاۃ۔ اے باہر والے الصلاۃ، باہر والے نہیں سمجھ آ رہی، دوبارہ ہاتھ چاہ کے ذرا اچھی آواز میں پڑھ کے دکھاؤ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔